Welcome everyone. Today we'll discuss about the structure of a typical prokaryotic cell, and for this we have taken the example of bacteria cell because we have seen that bacteria is a prokaryotic cell. They have the primitive type of nucleus, and within cytoplasm there is no membrane bound structure or organelle is absent, and they have the naked DNA or nucleate within the cytoplasm without nuclear envelope. And bacteria has various type of shape, but we have taken here the most common bacteria, the bacilli bacteria, which have rod shape or oval in shape. So this is the diagrammatic representation of bacilli bacteria, and this is the cytoplasmic area, and outside the cytoplasmic area there is a thin membrane called as plasma membrane, and outside the plasma membrane in case of bacteria there is another layer, another covering is present and made up with peptidoglycan called as cell wall. So the layer outside the plasma membrane is called as cell wall made up with peptidoglycan, and in some cases or in few bacteria there is another layer or one more extra layer, that is capsule layer outside the cell wall, and this capsule layer is made up of mucopolysaccharide and glutamic acid, and this is a gelatinous layer and helps the bacteria to protect against the desiccation or dry. অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম এরিয়ার বাইরে যদি আমরা দেখি তাহলে থিন যে মেমব্রেন থাকবে তাকে বলা হয়েছে প্লাজমা মেমব্রেন, and outside plasma membrane there is another layer called as cell wall made up with peptidoglycan, and outside the cell wall there is one more extra layer. For few or some bacteria the layer is called as capsule layer, and the capsule layer also known as the glycocalyx, and this is the gelatinous layer made up with mucopolysaccharide and glutamic acid, which helps the bacteria to protect against the dry or desiccation, অর্থাৎ শুষ্কতা থেকে ব্যাকটেরিয়াকে প্রোটেক্ট করে। এবার যদি দেখি প্লাজমা মেমব্রেন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইনফোল্ডস, অর্থাৎ ভিতরের দিকে ইনফোল্ড হয়েছে টু ফর্ম দ্য স্ট্রাকচার কল্ড অ্যাজ মেসোজোম। তাহলে ভিতরের দিকে যে স্ট্রাকচারটা ফর্মেশন করেছে ইনফোল্ড হয়ে তাকে বলা হচ্ছে মেসোজোম, অ্যান্ড মেসোজোম ইজ এনজাইম রিচড, অ্যান্ড দ্য ফাংশন অফ দ্য মেসোজোম ইজ টু প্রডিউস এটিপি, অর্থাৎ এটিপি প্রোডাকশন করে, অর্থাৎ দিস ইজ দ্য রেসপিরেটরি অর্গান অফ প্রোক্যারিওটিক সেল, অর্থাৎ প্রোক্যারিওটিক কোষের শ্বাসঙ্গ বলতে কিন্তু আমরা মেসোজোমের কথাই বলবো, অ্যান্ড দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া অফ ইউক্যারিওটিক সেল বিকজ it produced ATP and mitochondria also produced ATP, so they are equivalent to each other. Clear? And within cytoplasm all the enzyme will be present because there is no membrane bound structure like lysosome which is present in eukaryotic cell, because there is no lysosome, so all the enzymes will be present within the cytoplasm. So cytoplasm মধ্যে কিন্তু সমস্ত এনজাইমগুলো প্রেজেন্ট থাকবে। একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সেল ইনক্লুশন অলসো প্রেজেন্ট উইদিন দ্য cytoplasm, and because there are no nuclear envelope within the cytoplasm, so the genetic material which is circular DNA in case of prokaryotic cell but linear DNA in case of eukaryotic cell, so the circular DNA will be present within the cytoplasm in naked condition called as nucleate, and this genetic material will be present at the center or it can be attached with the mesosome near প্লাজমা মেমব্রেন। অর্থাৎ এই যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের কথা যেটা বলা হচ্ছে সেটা সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করবে ন্যাকেড কন্ডিশনে, যেটাকে আমরা নিউক্লিয়েট বলছি, যেহেতু নিউক্লিয়ার এনভেলপ এখানে নেই, অ্যাট এ টাইম এটা কিন্তু কোথায় অবস্থান করতে পারে, মেসোজোমের সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে অবস্থান করতে পারে প্লাজমা পর্দার কাছাকাছি। এটা কখন প্লাজমা পর্দার কাছাকাছি বা মেসোজোমের সঙ্গে অ্যাটাচ করবে বলছে যখন সেলটা ডিভাইড করছে না তখন কিন্তু জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা সেন্টারে অবস্থান করে, কিন্তু যখন এই ব্যাকটেরিয়া সেলটা ইজ গোয়িং টু বি ডিভাইড অর্থাৎ ডিভিশন করতে যাচ্ছে সেই সময় ইট উইল গেট অ্যাটাচড উইথ মেসোজোম, অ্যান্ড আফটার দ্যাট it will get replicates and produce 2 copy of genetic material. One copy gets remain attached with the mesosome and others copy goes to the new cell. অর্থাৎ যখন ডিভিশনের সময় হবে তখন জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা মেসোজোমের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যাবে, এবং অ্যাটাচ হওয়ার পরে এখান থেকে রেপ্লিকেশনের ডিএনএ 2টো কপি তৈরি হবে, তাহলে একটা কপি মেসোজোমের সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে থাকবে আর একটা কপি নেক্সট সেলে বা নতুন যে কোষটা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে চলে যাবে, ফলে প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে কী হবে এই জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের একটা করে কপি প্রেজেন্ট থাকবে। অর্থাৎ মেসোজোমের এখানে দুটো ফাংশন আমরা দেখলাম, একদিকে যেমন ইট হেল্পস ইন এটিপি প্রোডাকশন লাইক দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া ইউক্যারিওটিক সেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট অলসো হেল্পস ইন সেল ডিভিশন, সো দ্যাট সেই কারণে জেনেটিক মেটেরিয়ালটা কিন্তু মেসোজোমের সঙ্গে অ্যাটাচ হচ্ছে ডিউরিং সেল ডিভিশন, অর্থাৎ মেসোজোম হেল্পস ইন সেল ডিভিশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন এটিপি প্রোডাকশন। উইদিন সাইটোপ্লাজম there is another
সার্কুলার ডিএনএ, দ্যাট ইজ দ্য এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ আদার দ্যান দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব জেনেটিক মেটেরিয়াল বা নিউক্লিয়েট ছাড়াও যে এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ প্রেজেন্ট থাকে, যেটা ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব নয়, কল্ড অ্যাজ প্লাজমিড। অ্যান্ড when plasmid is present, then the bacteria is called as, the strain is called as positive strain, and when the plasmid is absent, then the strain called as negative strain। অর্থাৎ প্লাজমিড প্রেজেন্ট থাকলে তাকে আমরা বলবো পজিটিভ স্ট্রেন, অ্যান্ড প্লাজমিড যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাকে বলবো নেগেটিভ স্ট্রেন। অর্থাৎ পজিটিভ স্ট্রেনকে আমরা মেল হিসেবে ধরতে পারি, অ্যান্ড নেগেটিভ স্ট্রেনকে আমরা ফিমেল হিসেবে ধরতে পারি। এবার যদি আমরা দেখি যে প্লাজমা মেমব্রেন থেকে কিছু সিলিয়া লাইক প্রজেকশন বেরিয়ে গেছে, দেখো এদের সংখ্যাও বেশি কিন্তু সাইজটা ছোট, তাহলে এদেরকে বলা হচ্ছে ফিমরি। ফিমরির ফাংশন যদি আমরা দেখি তাহলে ফিমরি কী কাজ করে, তাহলে ফিমরি যদি দেখা যায় তারা হচ্ছে অ্যাডেশন। এই যে ফিমরি, এটা হচ্ছে অ্যাডেশন ফাংশন করে, অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে কোনো সাবস্ট্রেটের সঙ্গে অ্যাটাচড হতে হেল্প করছে। তারপরে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো এখানে গ্রিন কালারের কিছু প্রজেকশন বেরিয়েছে যেগুলো লার্জ সাইজের কিন্তু ফিউ ইন নাম্বারস। তাহলে এটা সিলিয়া ফিমরি যেটা আছে ফিমরির থেকে লার্জার বাট ফিউ ইন নাম্বার, তাহলে সংখ্যাটা কম। তাহলে ফিমরির সংখ্যা বেশি কিন্তু সাইজ ছোট। আবার যদি আমরা তাহলে গ্রিন কালারের প্রজেকশনগুলোকে যদি দেখি তাহলে তারা সাইজে বড় কিন্তু সংখ্যাটা কম, তাহলে এদেরকে বলে যে সেক্স পাইলাই। এবার যদি দেখি সেক্স পাইলাই কাদের থাকবে কাদের থাকবে না, তাহলে আমরা দেখবো পজিটিভ স্ট্রেনের থাকবে, নেগেটিভ স্ট্রেনের থাকছে না। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ সেক্স পাইলাই? দ্য ফাংশন অফ সেক্স পাইলাই ইজ টু হোল্ড দ্য নেগেটিভ স্ট্রেন ডিউরিং conjugation, which form the conjugation tube, and transfer of genetic material will be টেক প্লেস। অর্থাৎ কনজুগেশন যখন ঘটে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে, তখন ওই যে পজিটিভ স্ট্রেন যারা হয় তাদের সেক্স প্যালের সঙ্গে সাহায্যে নেগেটিভ স্ট্রেনগুলোকে একসঙ্গে হোল্ড করে রেখে কনজুগেশন টিপ তৈরি করে জেনেটিক মেটেরিয়াল ট্রান্সফার করে থাকে। অর্থাৎ এটা কনজুগেশনে সাহায্য করছে, যেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন কেস অফ ব্যাকটেরিয়া। বাট সেক্স প্যাল ইজ প্রেজেন্ট অনলি ইন পজিটিভ স্ট্রেন বিকজ for the formation of sex pili the gene is present only within the প্লাজমিড। অর্থাৎ প্লাজমিডের মধ্যেই সেক্স প্যালাই তৈরি করার জিনটা থাকে। অর্থাৎ যাদের ক্ষেত্রে প্লাজমিড থাকবে তারা সেক্স প্যালাই ফর্মেশন করতে পারবে, যাদের মধ্যে প্লাজমিড নেই অর্থাৎ নেগেটিভ স্ট্রেন তারা সেক্স প্যালাই ফর্মেশন করতে পারছে না। তাহলে আমরা দেখব প্লাজমিডের মধ্যে তিনটে জিন আছে, একটা হচ্ছে এফ জিন আর ফার্টিলিটি জিন। এই ফার্টিলিটি জিনের ফাংশনটাই হচ্ছে তোমার সেক্স প্যালাই ফর্মেশন করা। তাহলে যাদের ক্ষেত্রে প্লাজমিড প্রেজেন্ট তাদের এফ জিন প্রেজেন্ট হবে, এবং যাদের এফ জিন প্রেজেন্ট তারা সেক্স প্যালাই ফর্মেশন করবে। অর্থাৎ পজিটিভ স্ট্রেন বা মেল যাদেরকে আমরা বলছি তারাই কিন্তু সেক্স প্যালাই ফর্মেশন করবে, আর যাদের ক্ষেত্রে নেগেটিভ স্ট্রেন তাদের প্লাজমিড অ্যাবসেন্ট, ফলে এফ জিন অ্যাবসেন্ট, ফলে তাদের সেক্স প্যালাই ফর্মেশন হবে না। ফলে মেল যারা তারা কিন্তু সেক্স প্যালাই ফর্মেশন করতে পারছে বা পজিটিভ স্ট্রেন সেক্স প্যালাই ফর্মেশন করছে, এবং সেটা দ্বারা নেগেটিভ স্ট্রেনটাকে হোল্ড করছে ডিউরিং কনজুগেশন। ক্লিয়ার? প্লাজমিডের ক্ষেত্রে আরও জিন থাকে যেখানে আমরা দেখবো আর্ট জিন। আর্ট জিন ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্ট জিনস ফর অ্যান্টিবায়োটিক। অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট করার মতন কিন্তু এদের জিন থাকে, অর্থাৎ ওই জিনের প্রোডাক্ট অ্যান্টিবায়োটিকটাকে রেজিস্ট্যান্ট করতে পারবে। আরও যদি দেখা যায় সেখানে কোল জিন থাকে। কোল জিন ইজ দ্য জিন রেজিস্ট এগেনস্ট দ্য কেমিক্যাল অর টক্সিন কল্ড অ্যাজ কোলিসাইন হুইচ ইজ সিক্রেটেড বাই ইকোলাই। ইকোলাই দেহ থেকে খরিত যে এনজাইম আছে, অর্থাৎ ইকোলাই দেহ থেকে খরিত এক ধরনের টক্সিন যাকে বলে যে কোলিসাইন, সেই কোলিসাইনটা হচ্ছে টক্সিক। তাহলে সেটাকে প্রোটেক্ট করার মতন ক্ষমতা কিন্তু আছে ওই প্লাজমিডের মধ্যে উপস্থিত থাকা কোলজিনের। সেই জন্য বলা যায় কোলজিন, যেটা রেজিস্ট এগেনস্ট দ্য কেমিক্যাল আর টক্সিন সিক্রেটেড বাই দ্য ইকোলাই। তাহলে ইকোলাই যে কেমিক্যাল সিক্রেট করে তাকে কিন্তু সে রেজিস্ট করতে পারে। তারপর এখানে দেখো ফ্লাজেলা দেখানো হচ্ছে, অর্থাৎ কিছু ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ফ্লাজেলা প্রেজেন্ট থাকতে পারে, কারোর ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ ফ্লাজেলা মে বি প্রেজেন্ট অর মে নট, তাহলে প্রেজেন্ট থাকতেও পারে নাও পারে। আরও দেখছি যে এখানে সেল ইনক্লুশন কিন্তু সাইটোপ্লাজমে প্রেজেন্ট আছে। আরও যদি দেখা যায় যেহেতু এখানে মেমব্রেন বা কোনো স্ট্রাকচার নেই, অর্থাৎ মেমব্রেন লেস স্ট্রাকচার বা অর্গানেল প্রেজেন্ট থাকে, যেটা হচ্ছে রাইবোজম। এবং রাইবোজম যদি আমরা দেখি সেটা কিন্তু 70s টাইপ অফ রাইবোজম। তাহলে এখানে 70s টাইপের রাইবোজম থাকছে। তাহলে আমরা এই ব্যাকটেরিয়াল সেল যেটা দেখছি, তাহলে এটা হচ্ছে ব্লু কালার যেটা রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের প্লাজমা মেমব্রেন থিন। আউটার প্লাজমা মেমব্রেন রেড কালার যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের cell wall peptidoglycan theory, এবং outside this membrane or cell wall there may be another extra layer in some cases or in few bacteria, the capsule layer or the glycocalyx. And this is the flagella, this is the cytoplasmic area. Within cytoplasm cell inclusion is present, and plasma membrane informed for formation of mesosome which helps in cell reproduction as well as in cell division. And this is the circular genetic material, it will be present in the center when it is not dividing, but during division it will attach with the mesosome. And there is another extra chromosomal DNA other than the genetic material of the bacteria. This is the extra chromosomal DNA called as plasmid. And this plasmid,
when present it will be positive strain, and when it is absent it will be negative strain. And plasmid is responsible for the formation of the sex phyla, green color represented here. This is the larger than the fimbriae, fewer in number, but the fimbriae is the smaller in size, but they are numerous in number and they help in adhesion. That means when bacteria attached with the substratum, the fimbriae helps as a adhesive organ. Clear? We have written the short description here. So look at cell membrane. Cell membrane is a thin membrane covering the cytoplasm area. আমরা যেটা দেখলাম cytoplasm area যেটা আছে তাকে কভার করে থাকছে। Cell wall rigid protective layer outside the plasma membrane made up with peptidoglycan. Capsule layer also known as glycocalyx present in few bacteria, extra layer outside the cell wall and made up with mucopolysaccharide and glutamic acid. Cytoplasm, this is the matrix within the plasma membrane, and no membrane bound structure present within the cytoplasm. As there is no membrane bound structure, so all the enzyme will be present within the cytoplasm required for this cell. And next, mesosome. We have seen that the plasma membrane infolds within the cytoplasm to form a structure called as mesosome. So this is the infolds of plasma membrane. Enzyme rich helps in cell division and also production of ATP, the respiratory organ of the prokaryote. Now DNA. DNA is the circular genetic material present within the cytoplasm in naked condition. No nuclear envelope present, so called as nucleate, present in center of non-dividing cell and get attached with the মেসোজোম ডিউরিং সেল ডিভিশন। অর্থাৎ সেল ডিভিশন যখন হচ্ছে তখন মেসোজোমের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়ে যাবে, আর যখন হচ্ছে না তখন সেটা সেন্টারে প্রেজেন্ট থাকবে। না প্লাজমিড, প্লাজমিডকে বলা হচ্ছে কি এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ, যেটাও সার্কুলার আদার দেন ব্যাকটেরিয়াল ওন ডিএনএ। ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ ছাড়াও এখানে যে ডিএনএ থাকে তাকে বলা হয়েছে আমাদের প্লাজমিড। তাহলে যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে পজিটিভ স্ট্রেন মেল হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি, অ্যাবসেন্ট থাকলে নেগেটিভ স্ট্রেন বা ফিমেল হিসেবে ধরে নিতে পারি। এখানে যদি প্লাজমিডে দেখা যায় 3 জিনস আর প্রেজেন্ট, মেনলি আমরা এখানে দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে এফ জিন আর ফার্টিলিটি জিনস রেসপন্সিবল ফর ফর্মেশন অফ সেক্স পাইল। অর্থাৎ যাদের ক্ষেত্রে প্লাজমিড প্রেজেন্ট থাকবে অর্থাৎ মেলের ক্ষেত্রে তারা সেক্স পাইলাই ফর্মেশন করবে, কিন্তু ফিমেলের ক্ষেত্রে করবে না, কারণ সেখানে নেগেটিভ স্ট্রেন অর্থাৎ প্লাজমিড অ্যাবসেন্ট। তারপরে দেখছে এখানে আর জিন, আর জিন হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন হুইচ ক্যান প্রোটেক্ট অর রেজিস্ট এগেনস্ট অ্যান্টিবায়োটিক। Next হচ্ছে কোলজিন, resist against the chemical secreted by the bacteria E. coli, and cell inclusion present within cytoplasm. Next, sex pili present only in positive strain, large in size and fewer in number, holds the negative strain during conjugation and helps in the sexual reproduction, that is the process of conjugation. Fimbriae present both in positive and negative strain. Sex pili only present in positive strain or male bacteria, but the fimbriae will be present both in male and female, that means positive and negative strain, and smaller than the pili but numerous in number. And function হচ্ছে adhesion with substrate, অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে কোনো সাবস্ট্রেটে অ্যাডেশন হতে সাহায্য করে। লাস্ট flagella. Flagella may or may not be present, we have already said, and helps in movement of the bacteria. Clear? This is the prokaryotic cell and the structure here we have discussed, and this is the brief information about the prokaryotic cell. Thank you so much.